बड़े बड़े सिख अहुदियां ते बैठे सी जिन्होंने साडे सिखा नौजवानों नूं पाड़ पाड़ के चीपां मगर बन बन के तेल पा पा के साड़िया। घाट तो किसी ने गुजारी नहीं जी गदारी करने वालों। ठीक है तुसीं सियासत जम जम करो पर गुरद्वारियां ते ना करो। ये अपने नहीं सानू इंसाफ दे सकते जिहड़ी श्रोमणी कमेटी बनाई गुरधामां की पवित्रता ते कायम रखने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के अदब सत्कार वास्ते तो असीं बगानियां नूं दिल्ली वाले आके जी सानू इंसाफ दिओ जी सानू इंसाफ दिओ। इंसाफ तो सानू घर चों नहीं मिलिया तो बाहरों कित्थों मिल जाना। असीं आपसे लड़न जोगे रह गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो मुआफ करो सिखा ने मत्था टेकण तक रखे ने भी 10 रुपये मत्था टेको प्रशाद लो तो घर न जाओ। श्री हरमंदर साहब साडा मक्का मदीना है। मुसलमान वीरां नूं मक्के तो परे कोई थां नहीं जी। सिखां नूं श्री हरमंदर श्री अकाल तख्त साहब तो परे कोई थां है जी बिल्कुल। तो वो तो तुसीं 400 तो वध जिथे शांति का पैगाम मिलता 400 तो वध गोलियां मार मार हिरदा छलनी छलनी करता। तुसीं इंसाफ जां बोलण च जां किते लिखत च तो हो सकदा जी वरतिया जा सकदा जी। पर जे साडी कौम जां सिख कहण ना सानू इंसाफ मिल जाए तो यह गल सानू भुल ही जानी चाहिए है। इत्थे सरकारी दरबारे पहुँच जा कोई मुंडा भर्ती श्रोमणी कमेटी च करावांगे कोई सरकार च करावांगे कुछ लवांगे जां सानू एसी वाले रूम मिल जाणगे जांदियां नूं। वो भाई राम सिंह कोल क्यों गल करनगे जी सच दी। सच तो अजकल खूज पै गया सच की तो गल ही कोई नहीं रह गई जी। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋੜ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੌੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। दुख की गल है जिहड़े बंदे ने लिखत करवाई जिम्मेवार ने अज वो बंदे ही साडे नाल खलोते ने वो ही बंदे मेन अगे अरदास करने वाले पंजां प्यारिਆਂ च ने। तुसीं किसी नूं आपां की आखांगे बाबा जी राम सिंह चिट्ठी का तो मैनूं पता ही नहीं जिहड़ियां तूं मैनूं दसी जाना। मतलब उन्होंने उन्होंने आखिया मैं बिल्कुल नहीं मेरे वेदांती जी उदों जहदार साहब सन इन्हां नूं बाबा जी ने फैक्स करती भी मैं आ फैसला करता। उस फैक्स के आधार पर बीबी जगीर कौर उहदे प्रधान सी अकाल तख्त साहब के जहदार जी ने आख्या भी बाबा जी की मेरे को चिट्ठी आई पई है जी। श्री अकाल तख्त साहब साडा सुप्रीम साडी पावर जिथों सानू हुक्म जारी हुंदा कौम नूं सिर झुकदा वो अकाल तख्त नूं तुसीं इस तो नबूद करके रख दिता। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो RMB टैलीविजन मैं रतनदीप सिंह धालीवाल एक बार फिर हाज़र होया एक अणसुणी कहानी लैके जून 1984 के संबंध दे विच। कुछ सिंह जिहड़े शहीद होए पर कुछ सिंह अजिहे भी सी जिहड़ियां दे उत्ते तशद्दद होया। ते जून 84 की गल करदे आ सिखां नूं हजे तक इंसाफ नहीं मिलिया ते जिहड़े लोग डूंगी मत रखते हैं वो ये भी कहते हैं भी इंसाफ आ जिहड़ा सिखां नूं कदे मिलना भी नहीं ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ जी वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। श्री मुक्तसर साहब 40 मुक्तियां का स्थान है गुरुद्वारा श्री टुट्टी गंढी साहिब जी। उत्थे मेरी कथा की ड्यूटी सी जी। जिवें बाकी गुरधामां ते जून 1984 च कह हटाया गया इस तरह श्री मुक्तसर साहब के स्थान ते भी
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 3 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। 36-37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਈਆਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, 37 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਟੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਠਾ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੋਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ। 3-4 ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚਲਾਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ 12:30-1 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ? 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਲੱਧੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਲੱਧੂ ਵਾਲਾ ਉਤਾੜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਨਗਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ। ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕ ਕੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੀਤਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵੜਾਈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-12 ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। 60 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ। ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਧੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੈੱਕ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੋਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਹੁਣ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਿਵਸ ਸੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਾਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੋਊ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੀੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹਿਰਦਾ ਛਲਣੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2500 ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਆ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਲੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਆਪਦੇ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਨਾਰਾ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਟਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੇ ਸੰਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਣ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜੀ। ਅਰਦਾਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਹੈਡ ਅਰਦਾਸੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪੌਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਮਸੋ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਸੋ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸੱਚ ਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ঋਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਤਿਲਫਲ ਭਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਰੂਲ ਅਸੂਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ? 17 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। 17 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਜੀ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 8 ਵਜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੂ ਪੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੌੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ ਭਾਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਸਰੋਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਗ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿਰੋਪਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਥੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 17 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, 18 ਦੇ ਦਿਨ 19 ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਵਦਾਂਤੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਕਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਫੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 2 ਵਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਵਦਾਂਤੀ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਟਰੇਸੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਈ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਵਾਂ ਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ
सारी जथेबंदियां उत्थे पहुँच के 5 तख्तां चाहे मेरे को लिखतियां फोटोआं ने वो सानू सेवा दी जी बाबा जी ने ड्यूटी लाई है जो असीं वो ते पूरने पाउने आ जी। मैं ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, SGPC ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, 84 ਦਾ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, SGPC ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਵੇਖੋ SGPC ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 2 ਕੋਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾ MP ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋ ਬਣਾਈਏ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। MP ਬਣਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੜਕੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਥਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਵੇਖੀ, SGPC ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਮ 'ਚ ਦਮ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਗਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੇ ਗਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ 450 ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ 328 ਦੇ ਹੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜੜ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਅਬਲ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ। ਆਹ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ MLA ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਕਦੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋੜੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਜੀ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋੜ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਵੋਟਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਰ ਉਹਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੂ ਉਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਘਾਟਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਾਈਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।